کی باتوں پہ نہ جا ہاتھ بڑھا کچھ اور بھی مانگ، اس در سے یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی بھر بھر کے کہا کچھ اور بھی مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تسی اگے آ جاؤ یار اتھے۔ بسم اللہ۔ رجب شریف دا مہینہ ہر بندے نو پتہ ہے، بہت ساریاں کائنات تے شبن جڑیاں افضل ہیں۔ لیلۃ القدر شریف ہے، افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب عرفہ بھی ہے، شب عید الفطر بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، بہت ساریاں ہیں، اور ایک شب معراج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ امت کے حق میں شب جو قدر ہے وہ شب قدر افضل ہے، اور نبی کے حق میں شب معراج افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اپنا نظریہ ہر بندے دا میرا نظریہ ہے کہ جو شب معراج نبی کے حق میں افضل ہے، امت کے تو وہی حق میں بہت افضل ہوگی۔ پھر سبحان وہ شاید اللہ۔ نبی کے حق میں افضل ہے، امت کے حق میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے حق میں بھی وہ شب معراج افضل ہے۔ تو اس شب میں مشہور روایات جو ہیں وہ یہ ہیں، بٹ صاحب کے 27 ہی کو حضور کو معراج ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں میں سونے اور جاگنے درمیانی حالت میں آرام فرما تھا، تو کوئی جگانے والا آیا اور اس نے آ کے مجھے جگایا، جناب جبریل علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ ان اللہ اشتاقا الی لقاءک یا رسول اللہ، حضور رب آپ کا مشتاق ہے ملاقات کا، چلو چلیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں اٹھا ہوں، جلدی سے وضو کیا ہے، وضو کر کے کسی تولیے سے کسی شے سے پانی صاف نہیں کیا، ایسے بازو نیچے کیے چل پڑے ہیں۔ امام احمد رضا یہاں بول پڑے، فرماتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹبک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بچا جو تلووں کا دھون، بار صاحب باری ال ویکھو کاٹ ادھر ویکھو ذرا، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ ہائے تمہاری امام احمد رضا نے فرمایا جڑا پیراں دا دھون پانی بچیا نا وہ جنت دا رنگ روغن بن گیا۔ سبحان اللہ۔ شام کو سبحان اللہ کہو۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اتار وہ پھول گلزارے نور کے تھے۔ سبحان اللہ کہندے وہ ذرا اج، کیونکہ ایت ہی سبحان اللہ تو شروع ہوندی ہے، ایک موضوع ہی سبحان اللہ تو شروع ہوندا ہے۔ لو جی 15واں سپارہ یہ ہوندا ہی سبحان اللہ تو شروع ہے۔ اچھا معراج دا واقعہ تو رب فرماندا محبوب نو لے گیا، لیکن کیتا ہی سبحان اللہ تو شروع ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کی قسم بے شک بار بیٹھے رہو حضرات، لیکن یہ وہ معاملہ ہوا جس میں رب خاموش نہ رہا بلکہ اس نے بھی کہا سبحان اللہ۔ یار میری گل سن، کسے اوندے تسی سجن نو پیارے نو جس دا کوئی محبوب ہوئے انہوں ویکھ کے وہ سبحان اللہ نہیں کردا، یار کمال ہو گئی ہے۔ جنہاں دا نبی جا رہا، حضور فرماتے میں اٹھیا پھر تے اگے باہر نکلیاں، چونکہ جلدی اسی میں مسکن میں تھا، تو ایک سواری کھڑی ہے، تو وہ دراج گوشت نے ذرا وڈی ہے، کھوتے تو مطلب دراج گوشت تو تے گھوڑے تو تھوڑی جی چھوٹی ہے، جو ہی میں اس کے قریب ہویا تے وہ پھول گئی ہے، وہ 60 ہاتھ اونچی ہو گئی، تو ذرا انجنج کیتا، مطلب انہیں شوخی دکھائی، سرکشی نہیں کر رہی تھی، ذرا ہوتا ہے نا طبیعت میں ناز آ گیا،
जब उसने मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा ने उसको देखा, तो गरीब बंदे दी पीर तक रसाई हो जाए तो खुश हो जाता। वो बुराक फिर वेख के नच पिया, वाह वाह मेरी किस्मत, तो सदके जावा आज मेरी पुश्त पे इमामुल अंबिया सवार होने लगे। तो जनाब जबरील आगे बढ़ के कहने लगे, तू आज एडियां शौखियां क्यों खाना है? उन्हें आख्या वेखो ना अज बुराकां विचों मैं ही आया। हजूर पता नहीं मुड़ के मौका मिले या ना मिले, लेकिन अज तो मैनू नाज करन दिओ ना जरा थोड़ा जा। तो जनाब जबरील ने फरमाया, ना इत्थे काम ना कर हजूर, ये पता मैं अंदर जगान वास्ते हजूर आराम दरवाज़ा भी नहीं खटकाया। कुरान च सूरह हुजरात च रब ने फरमाया मेरे महबूब के बूहे नूं दस्तक नहीं देना, आपे आएंगे, खुद आएंगे, जब जी चाहेगा खुद अपनी मर्जी से बाहर आएंगे। आवाज़ मार ली है? नहीं, आवाज़ भी नहीं मारनी है। सूरह हुजरात शरीफ विच है, तुसी तर्जमा पढ़ लेना सूरह हुजरात दा। दस्तक भी नहीं देनी इंज करके, ते आवाज़ भी नहीं मारनी, खुद जब जी चाहेगा आएंगे। तो मैंने फिर जो है ना वो छत की तरफ देखा। जबरील को किसी ग्राइंडर या आले की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे देखा तो छत में शगाफ हो गया। आप अंदर चले गए तो आप आवाज़ भी नहीं देनी, तो करना क्या है? कहते मेरे दिल में ख्याल आया ये लब जो है ना कफूरी, इनसे हजूर के कदमों को बोसा देते हैं। जब मैंने हजूर के कदमों को बोसा दिया ना तो हजूर जाग पे, मतलब उस रात जबरील को हजूर के कदमों से वाबस्ता किया गया। हजूर फरमाते हैं बुराक शरीफ पर मैं सवार हुआ, तो उसकी लताफत ये थी, जी यूपीएस चल रहा, वो कहते हैं कि जब मैं चला तो वो सवारी अजीब सवारी सी कि जदों चढ़ाई चढ़नी हुंदी सी तो ओदियां पिछलियां लत्तां लंबियां हो जानियां, अगलियां छोटियां हो जानियां, ते जदों ने हेठां लथना हुंदा सी अगलियां लंबियां हो जांदियां सी, पिछलियां छोटियां हो जांदियां सी। असां उत्ते बैठे हैं, बुराक बरक के जमा को कहते हैं। बरक एक होता, बुराक फिर उसकी जमा होती है बिजलियों की जमा, उसका नाम भी उधर से रखा गया कि वो बिजली की तरह था। हजूर फरमाते हैं कि वो जो मेरे लिए सवारी लाई गई, जहाँ उसकी निगाह जाती थी ना वहाँ उसका पहला कदम जाता था। तो जब उस सवारी की ये ताकत है, सवार का आलम क्या होगा? हजूर फरमाते हैं आगे मैं जा रहा हूँ सवार होकर, तो देखा दाएं साइड से आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह उन्जुर अलैया, मैं भी आपका तलबगार हूं, ज़रा मेरे अल भी तवज्जो करो। हजूर फरमाते मैंने तवज्जो नहीं दी, कौन है कौन नहीं है, मैं जाने दो। आगे गया हूँ जब तो बाएं तरफ से वही आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह उन्जुर अलैया, मेरी तरफ भी तवज्जो करो। फरमाते मैंने तवज्जो नहीं दी। तो आगे गया हूँ तो फिर एक हसीनो जमील लड़की अपने संगार के साथ बन थान के जिन्हों कहते वो मेरे सामने आ गई, बाल खुले, तो उसने भी वही लफ्ज़ कहे, या मोहम्मद उन्जुर अलैया, हजूर ज़रा मेरे तरफ ही तवज्जो करो ना, मैं भी आपकी तलबगार हूँ। हजूर फरमाते मैंने तवज्जो नहीं दी। जब आगे गए ना तो एक जगह पर रुका और जबरील ने अर्ज़ की, हजूर यहाँ भी कदम लगा दें, आपके कदमों की बरकत इस जगह को मिल जाएगी। तो मैंने जबरील से किया, क्या यहाँ? तो उन्होंने कहा ये ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत वाली जगह, इधर भी कदम लगा दे। फरमाते मैं नीचे उतरा हूँ, 2 नफल रकात पढ़े हैं, फिर सवार हो गया हूँ। आगे गया हूँ तो मैंने एक लाल सुर्ख टीले के पास से गुजरा हूँ तो देखता हूँ कि जनाब मूसा की वहाँ कब्र है, मिज़ार है, वो अपनी मिज़ार में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। इस पर फिर कभी बहस करेंगे, नमाज पढ़ रहे थे या सलाम पढ़ रहे थे, आए साबित करके फ़कीर दे देगा, लेकिन आज टाइम नहीं। मैंने आगे पिछले साल भी मैं इत्थे ही रह गया सी, अगे तोड़ तक सिदरा तक गया ही ना, मैं सिदरा तो अगे तो गया ही नहीं ना, पता नहीं टाइम ही इन्ना 4 जुमे मुक जाते। लेकिन इसलिए ज़िंदगी चाहिए बाहर, फ़कीर की ज़िंदगी तो बिल्कुल ही कोई नहीं ना, तो इतने तो ज़िंदगी मुक गई पिछलियाँ मुहद्दिसां दियां, ये नहीं पूरा हो सकता। बहरहाल कुछ ना कुछ तो जल्दी जल्दी करें ना। हजूर फरमाते कुछ मशरूबात मेरे सामने पेश किए गए, एक में शहद था, एक में दूध था, एक रवायत में शराब थी, शराब से मतलब कोई मशरूब ही था वो भी। तो हुजूर फरमाते मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, दूध को उठा लिया। जब दूध को उठाया ना तो जिब्रील कहने लगे हुजूर आपने फितरत को पा लिया। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो जिब्रील कहने लगे हुजूर रास्ते में कुछ देखा था? मैंने कहा कि कुछ आवाज़ें आ रही थी और एक औरत थी रास्ते में। हजूर फरमाते हैं कि जिब्रील ने मुझे अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह जो दाएं तरफ से आवाज़ आई थी वो यहूदियों की आवाज़ थी,
اگر آپ توجہ کرتے نا اس طرف تو آپ کی امت نے یہودی ہو جانا تھا، یعنی یہودیوں والے فعل ان میں بھی آ جانے تھے۔ تو بائیں طرف سے جو آواز آئی وہ نصرانیوں کی آواز تھی، اگر آپ اس طرف توجہ کرتے تو آپ کی جو ہے نا وہ امت نے وہ نصرانیوں والے فعل ان میں بھی آ جانے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے عرض کی کہ حضور جو عورت آئی نا سامنے، وہ عورت نہیں تھی، وہ دنیا تھی۔ یہ دنیا جو ہے اگر آپ توجہ کرتے تو آپ کی امت پوری کی پوری دنیا میں مشغول ہو جانی تھی۔ اب آپ کی مہربانی سے جو یہ آپ نے مہربانی کی ہے، آپ کی مہربانی سے آپ کی امت بچ گئی ہے۔ ان میں نہ یہودیوں والے فعل آئیں گے نہ نصرانیوں والے آئیں گے، کروڑا ارب پتی ہو جائے گا، لیکن پورے کا پورا دنیا میں ڈوب جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا اوپر چلا جائے پھر بھی محبت مصطفیٰ یہاں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی دیر کو میں نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، آگے دیکھتا ہوں کیا کہ تمام انبیاء جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جو ہے میرا انتظار کر رہے ہیں کھڑے۔ وہ شاعر کہتا نا، شاعر کہتا ہے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزارہ مسکرا پئیاں، جدوں امام الانبیاء آئے کھڑے سن سارے انبیاء منتظر، اور جدوں امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پئیاں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت انج کہندے، اعلیٰ حضرت آندے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر عیاں، ہو میں نہیں اول و آخر کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماندے پیچھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے جڑے پہلے بادشاہیاں کر کے چلے گئے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے پھر میں نے اس دن نبیوں کے جھرمٹ میں یوسف کو چمکتا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے نا ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں تو اب دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت آ گیا، اور قبہ خسرہ پر چڑھ کے جناب جبریل نے اذان دی تھی۔ کیسی نماز ہو جبریل، اذان آئے۔ کہتے ہیں اب حضور فرماتے ہیں میں ایک طرف کھڑا ہوں کہ مسلح پہ پتہ نہیں کون جائے، اور سارے نبی بھی کھڑے ہیں، کیونکہ یہ مسلح جو ہوتا ہے نا، یہ جو اس کا امام ہوتا ہے اس کا پیر بھی آ جائے تو اس کی اجازت کے بغیر اوپر نہیں جا سکتا، یہ اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو اب حضور کو یہ پتہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں پہلے ادھر امامت کرتے گئے ہیں، تو کہتے ہیں اتنی دیر میں ہم سوچ ہی رہے تھے کہ جناب جبریل آئے، انہوں نے کندھے سے پکڑ کر مجھے مسلح پر کھڑا کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ جتنے بھی آئے ہیں نیب کی حیثیت سے آتے رہے، اصل آج آیا ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ حضور فرماتے ادھر اعلان ہو رہا تھا میرے محبوب آج کسی سے اجازت بھی نہیں مانگنی، کیونکہ جو ہے یہ آپ کا حق ہے، یہ اجازت آج کسی سے نہیں مانگنی، کیونکہ جتنے پہلے آتے رہے نا وہ نیب کی حیثیت سے آئے ہیں، آپ نے کسی سے اجازت نہیں مانگنی، آپ امام الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے نا پانی دیو جب نماز پڑھائی ہے، پھر مختلف واقعات ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر ہوئے کہ جناب علی وہاں جو ہے وہ خطبے بھی دیے مختلف انبیاء نے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے بات صاحب غور فرماؤ، یہ واقعہ جو ہوا ہے نا 27 شب کو، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، سارے جڑے بندے انہوں پتہ علم والے انہوں پتہ ہے، لیکن انہوں نے بڑا لمبا عرصہ حضور تے ایمان نہیں آتا، بڑا لمبا عرصہ بدر والی جنگوں تو بعد، بدر والی جنگاں تو بعد ابو جہل تو بعد ساری جنگاں دی کمان ابو سفیان سنبھال دے رہے، لڑتے رہے حضور سے، لڑتے رہے، فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں نا میں ملک شام گیا ہوا سی تجارت کے سلسلے میں، تو حضور کا ایک غلام دیا قلبی وہ حضور کا خط لے کے گیا ہوا تھا کہ مسلمان ہو وہ آؤ بھائی، تو کہتے جب یہ کسریٰ روم کے بادشاہ میں وہ خط پڑھا تو وہ کہنے لگا کہ جہاں یہ نبی ہوا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے، وہاں کوئی بندہ ہے تو وہ لاؤ، میں نے اس سے سوال کرنے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو میں ادھر گیا ہوا تھا تو مجھے بلایا گیا، کہتا وہ کسرے روما کا بادشاہ جو تھا وہ میرے اوپر سوال کرتا رہا، میں اس کے جواب سچ سچ دیتا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اگر جھوٹ ہے، جہاں جھوٹ بولوں گا نا
तो फिर मैं झूठा मशहूर हो जाऊंगा। यहाँ झूठ नहीं बोलना, जो जो हुजूर की थी खूबियाँ मैं बताता गया हूँ। लेकिन मैंने उसको रोका, मैंने कहा एक उसके लिए जो है ना झूठा होने के लिए काफ़ी है। वो मैं बात आपको बताता हूँ, सुम्मा माज़ल्ला माज़ल्ला। अबू सुफियान कहता मैंने बादशाह को कहा एक उसके लिए झूठी बात मैं सुनाता हूँ, वो उसके लिए काफ़ी है। तो उसने कहा बताओ। कहने लगा वो कहता है एक रात में उठा हूँ, थोड़े से अरसे दे विच मैं मस्जिद बैतुल मुकद्दस आया हूँ, मतलब बैतुल हरम शरीफ तो मस्जिद हराम तो अपने मक्के शरीफ चों उठिया और उठ के तो मैं मस्जिद अक्सा विच आया और रातों रात वापस भी चले गया। देखो ये आपकी मस्जिद, वो साई सन ना उन्होंने कहने लगा ये आपकी मस्जिद जो है ना, जहाँ आने में 1 महीना लगता है, आने में 1 महीना लगता है, जाने में वो कहता मैं इंज करके आ गया तो चले गया। जब उसने ये बात की, सुन आशिकाने मुस्तफ़ा मेरे सरदारों, अबू सुफियान कहते मैंने ये बात करने की देर थी, उस बादशाही के महल में एक पादरी उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा उस रात को तो मैं भी जानता हूँ। कहने लगा कैसे? कहने लगा कि मेरा काम है, मैं इमाम हूँ वहाँ का, कि जब लोग चले जाते हैं ना तो मैं मस्जिद के सारे दरवाजे खुद बंद करता हूँ और खिड़कियाँ वगैरह मैं देखता हूँ, और कोई चीज़ गैर जगह पर पड़ी हो उठा के सलीके से उसको अपनी जगह पर रखता हूँ, सारा उसके काम वाम सफाई के देखकर फिर मैं जाता हूँ। कहने लगा कि वो दरवाज़ा एक ना बंद हो, एक दरवाज़ा बंद ही ना होवे। मैंने कहा ये दरवाज़ा क्यों नहीं बंद, बड़ा ज़ोर लाया ना बंद होया। कहने लगा कि जो शोबे के लोग थे मैंने फिर उनको बुला के लाया, आए भाई बैतुल मुकद्दस का एक दरवाज़ा बंद नहीं होता, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया बंद ना होवे दरवाज़ा। वो कहने लगे भाई गल है पादरी साहब, ये जो दीवार है ना ये ऊपर गिर गई, ये दरवाज़ा दब गया इसलिए ये बंद नहीं होगा, आप जो है ना अब कुछ नहीं होगा, सुबह को देखेंगे। कहने लगा दरवाज़ा छोड़ तो दिया, लेकिन जब मैं सुबह आया मैं देखा दरवाजे के साथ सुराख हुआ पड़ा, जहाँ जबरील ने उंगल मार के ना मोरी करके बुराक बने ऐसी। कहने लगा मैं देखता हूँ साथ सुराख होया होया, मैं व्याख्या किए कि बाहर हमें पैर लगे जानवर जैसे बंधे होते हैं ना, वह जानवरों के निशान लगे हुए पाँव के। फिर मैंने दरवाजे को बंद देखा तो वो बड़ा आराम से बंद हो गया। फिर कहने लगा मैंने देखा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है आखिरी नबी खातमुन नबीयीन आएंगे, मिराज पर जाएंगे और गुजरते हुए मस्जिद अक्सा से होते हुए जाएंगे। पादरी कहने लगा फिर मैं समझ गया ये वो रात है जहां इमामुल अंबिया गुजर गए हैं। ठीक है, ताजदारे खत्म नबूवत है, ताजदारे खत्म नबूवत। हजूर फरमाते हैं फिर मैंने ना वहाँ मिराज कहते हैं किसी आले को जिसके ऊपर को चढ़ा जाता है। 3 हिस्से हैं, एक है इसरा जो कुरान पाक में है सायर के, एक है महराज जो ज़मीन से लेकर सिदरा तक है, फिर आगे है तीसरा हिस्सा एराज। हजूर फरमाते हैं फिर मैं जो है ना वो उसके ऊपर को जब सफ़र किया तो मैं पहुंचा हूँ सिदरा पर। तो जब सिदरा पर पहुंचा हूँ मैं तो वहाँ जाके जबरील कहने लगे कि मैं अब आगे नहीं जाऊँगा, जे अगर मैं आगे गया ना तो हजूर मेरा काम मुकाम तमाम हो जाएगा, आगे मेरा काम नहीं है, आगे मैं नहीं जा सकता। हजूर अलैहिस्सलाम ने साहिब मुआरज जो है ना अल्लामा काशफी रहमतुल्लाह ताला ने बात लिखी है, कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जबरील को ना ज़रा पकड़ के खींच लिया, मैंने कहा आ ना ज़रा नज़ारा तुझे भी करा दे। हजूर फरमाते हैं कि मैंने जब ऐसे किया तो जबरील अलैहिस्सलाम छोटी सी चिड़िया की तरह बन गया और सर से लेकर